ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. You're welcome to worship with us this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆರಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. As we commit ourselves to worship the Lord, ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ let's read Psalm 148. 148ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. If you can stand up in your places, you can stand up and read the word with us. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. Psalm 148. 148ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. I'll read the first verse. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇನೆ. You'll read the second verse. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎರಡನೇ ವಚನ I'll ಪಾರಾಯಣ read ಮಾಡಿ. the third verse. ನಾನು ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇನೆ. You'll read the fourth verse. ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ. This way we'll read the whole psalm. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Shall we start? ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ. Praise the Lord from the heavens, praise him in the heights. ಆತನ ಎಲ್ಲ ದೂತರೇ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆತನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Praise him, sun and moon, praise him, all you shining stars. ಉನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವೇ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. ಅವನ್ನು ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಲಾಗದಂತ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all deeps. ಬೆಂಕಿ, ಕಲ್ಮಳೆ, ಹಿಮ, ಹಬೆ ಇವುಗಳು ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯು. Mountains and all hills, fruit trees and all cedars. ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗ, ಪಶು, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟಗಳು, ಭೂರಾಡ, Kings of the earth and all peoples, princes and all rulers of the earth. ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು, ಮುದುಕರು, ಹುಡುಗರು. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. He has raised the horn for his salvation. Praise for all his saints, for the people of Israel who are near to him. Praise the Lord. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you for this day. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. You are the same yesterday, today and forever. ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವ ಆತನು. In your presence there is fullness of joy. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ. At your right hand there are pleasures forevermore. ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. Thy loving kindness is better than life. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನುಭವವಾದ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. Heavenly Father, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, we put on the garment of praise ಸ್ತೋತ್ರದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. and we begin to worship thee, O God, ಹಾಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. because you are worthy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನು. All over the places, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ let your praises arise, O God. ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಎದ್ದೇಳಲಿ. Let the worship arise from the houses and the hearts, O God. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎದ್ದೇಳಲಿ. May your name be glorified. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. Let your glory be manifest on the earth. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ, ಕಾಣಿಸಲಿ. Let the beauty of the Lord be upon your people. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತನ ಶಿರೋಭೂಷಣದೊಡನೆ, Lord, our heavenly Father, ದೇವರೇ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, we submit to you. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ We ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. submit to your authority. ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. As we worship thee, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ let the perfume of your presence spread all over. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪರಿಮಳ, ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಲಿ. Let the city, let the villages be filled with your presence, O God. ದೇವರೇ, ಪಟ್ಟಣವು ಕರ್ತನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಲಿ. Arise among us, O God. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇಳು ಸ್ವಾಮಿ. Arise among us, O ನಮ್ಮ God. ನಡುವೆ ದೇಳು ಸ್ವಾಮಿ. And may your enemies be scattered. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. Let our God arise and his enemies be scattered. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ದೇಳಲಿ, ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಸದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. Heavenly Father, arise among us. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇಳು. May your enemies be scattered. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. And may they that hate thee flee before thee. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. 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 You can be seated. ಈಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Let's worship the Lord for some time. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Then we'll quickly go into the word of God. ಅದ ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Hallelujah. Hallelujah. To you, Father, we praise you, Lord.
Jesus, give you glory. Yes, Father, strengthen us, oh Jesus, this morning, oh Lord. Give us the grace, oh God, to see your face, oh Father. Yes, Father, we worship you in spirit and in truth, oh God. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Father. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Father, this is the air we breathe, oh God. In your presence, oh Jesus. In your presence, oh Father, there is deliverance, oh Jesus. In the name there is healing, oh Father. Oh, every sickness has to bow in the name of Jesus. Yes, we praise you, Yeshua. Yeshua, Yeshua. This is the air I breathe. Thank you, Jesus. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me, and I'm desperate before you. Sky is desperate before you, and I'm lost without you, yeah. And I'm desperate for you, yes. And I'm lost without you, yes. This is my daily bread. This is my daily bread. Your every word spoken to me. This is my daily bread. Yes, Father, you are the daily bread. This is my daily bread. Your every word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you, yes, Lord. And I'm desperate for you, yes, Lord. I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm lost
without you. I'm desperate for you, Lord. Father, I'm lost without you, Lord Jesus. You're my daily bread. Lord, we praise you. This is my air. Give us daily bread, Father. I'm desperate for you, Holy Give Spirit. you all our praise. Sundoro,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. Heavenly Father, we come before thee. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. Accept our worship, O God. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು. Accept our praise, O God. ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Accept our thanksgiving, O God. ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Accept our heartfelt appreciation, O God. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Accept our love from our heart, O God. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಇರುವ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. God, we love you. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. Father, we love you. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ The ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. one who created the heavens and the earth. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು. We love you, Lord. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. Even as we continue to be in your presence, ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರುವಾಗ take us over, O God, ನಮ್ಮನ್ನು ವಹಿಸಿಕೋ. into all the glorious things, ನೀನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ into all the powerful things, ಎಲ್ಲಾ ಬಲವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, into all the blessed things, O ಎಲ್ಲಾ God. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ, In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Let's be seated. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Let's open our Bibles to the Gospel according to Matthew chapter 24. Matthew 24. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Hallelujah. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ. Verse 3. ಮೂರನೇ ವಚನ. Matthew 24, verse 3. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the close of the age? ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು? ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅನ್ನಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. The disciples wanted to know ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ರು, the coming of the Son of Man, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಬರೋಣ, coming of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ. The disciples also wanted to know ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಆತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಬಯಸಿದ್ರು, that they wanted to know the sign of the end of the age. ಈ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ರು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. It is good that we should have curiosity and interest in the things of the Word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಕುತೂಹಲ ಇರಬೇಕು. Because they asked him, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, when shall these things be? ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಗುವವು? And they asked him, ಆಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು what ಕೇಳಿದ್ರು, shall be the sign of thy coming? ನಿನ್ನ ಬರೋಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನು? And what shall be the sign of the end of the world? ಆಮೇಲೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೂ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ಏನು? Jesus begins to speak to them. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದನು. Matthew chapter 24 verses 3 to 6. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24 3ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, Let's read only 4, 5 and 6. 4, 5, 6ನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋಣ. And Jesus answered them, See that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಯುದ್ಧವಾಗುವ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಕಳವಳ ಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯ, ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. They wanted to know what is the sign of the end of the age. ಈ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ರು. After Jesus tells some of the signs, ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ, but the end is not yet, he said. ಆದರೂ ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
So these things are happening, but the end is not yet. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಆದರೂ ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. Deception is happening. ಮೋಸಕರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. False Christs are coming. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. False Christs are coming. ಸುಳ್ಳು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. And they are deceiving many. ಅವರು ಅನೇಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. There are wars. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. There are rumors of wars. ಯುದ್ಧ ಆಗುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇವೆ. But the different kind of wars we are hearing about. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Have you heard about a chemical war? ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Chemicals they are going to send upon a nation, and that chemical will kill the people. ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು. Biological wars. ಅಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು. Biological wars means the wars fought using microorganisms. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು. They are doing this right now. ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Directly they cannot attack. ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. They cannot put a bomb there. ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But they are using these biological weapons. ಇಂಥ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. And last year there was the first wave of the COVID. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ಕೋವಿಡ್ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಇತ್ತು. It happened all over the world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತು. It is one of the biological wars. ಅದೊಂದು ತರ ಯುದ್ಧ, ಜೈವಿಕ ಯುದ್ಧ. And the second one, ಎರಡನೇ ಅಲೆ, the second wave is here today. ಈಗ ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ. And that is also killing many people. ಅದು ಸಹ ಈ ಅಲೆಯು ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. They say it has happened due to different slight change in the virus. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಆ ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಲೆ ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. But they are also predicting. ಅವರು ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, the experts are saying, ಪರಿಣಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, that there will be a third wave coming. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಸಹ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. That wave will affect only the children. ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. How do they know that? ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? How do they know that? ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? In the year 2015, Bill Gates announced there's going to be a pandemic all over the world. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ. Is he a prophet? ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಯೋ? No. ಇಲ್ಲ. Is he a scientist? ಆತನು ವಿಜ್ಞಾನಿಯೋ? No. ಇಲ್ಲ. Is he a doctor? ಆತನು ವೈದ್ಯನೋ? No. ಇಲ್ಲ. But he is the perpetrators of these kind of things. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. That means he knows from where they are coming and he knows when they are releasing. ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Similarly, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ the experts are now telling there's going to be one more wave coming which will kill mostly the children. ಈಗ ಪಂಡಿತರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. How do they know that? ಈಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? They have planned these biological wars. ಈ ಜೈವಿಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Some nations around India, they are rejoicing that people are dying in India. ಕೆಲವರು ಜನಾಂಗಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರ್ಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is only the sign, but the end is not yet. ಇದು ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಹೌದು, ಆದರೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. Different wars are being planned. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. Not only over the nations, ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, but upon the human beings. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ. They want to capture human beings and make them slaves. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. They will not catch them and put chains upon them. ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. But they are going to put a brand upon every human being. ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. What kind of brand? ಎಂತ ಗುರುತು? We think that it is only on the wrist. ಇದು ಬರೀ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Or maybe
on the forehead, ಅಥವಾ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. according to Revelation 13. ಪ್ರಕಟಣೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. But the wicked men have gone further, ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, and they have gone to put a brand upon every human being into the very genes of their body. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And thus making people obey whatever they command. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. By doing this kind of war, they are going to capture human beings. ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Wars and rumors of wars. ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗುವುದು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು But the ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. end is not it. ಆದರೂ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲವಲ್ಲ. Matthew 24, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆಸುವ 24 verses 7 and 8. 7 ಹಾಗೂ 8ನೇ ವಚನ For ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಳುವವು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಬರುವವು, ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವು. ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪ್ರಾರಂಭ. They are asking for the end. ಅವರು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. But Jesus is telling the beginning. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Beginning of the end. ಅಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯದ ಆರಂಭ. That means how the end begins. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Nation will be against nation. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು, and kingdom against kingdom. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು, and there will be famines. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. As I said last time, ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ nations are all going to join and become one nation. ಈಗಾಗಲೇ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗ್ತವೆ, ಒಂದು They're going ದೇಶ to become ಒಕ್ಕೂಡ್ತಾರೆ. one world government. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. One world government, ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ. ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. And there'll be kingdom against kingdom. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This one world nation will be fighting against one small nation called Israel. ಇದು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ದೇಶವಾಗಿ ದೇಶವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. The signs are developing. ಈಗ ಸೂಚನೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ. And kingdom against kingdom. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ. The kingdom of heaven against the kingdom of the devil. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸೈತಾನನ ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ. Kingdom of the devil has been using all its tactics. ಸೈತಾನನ ರಾಜ್ಯವು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And is using every kind of weapon and equipment. ತನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Black magic and witchcraft. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು. Human sacrifices. ಮನುಷ್ಯ ನರಮೇಧಗಳನ್ನು. Releasing demons. ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. Releasing witchcraft. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. Releasing poison. ವಿಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. And trying to capture human beings. ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು. But what does the kingdom of heaven do? What is the kingdom of heaven doing? ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? God is releasing his angels. ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. God is releasing his weapons of warfare. ದೇವರು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. And is equipping his saints with all these weapons. ತಾನು ತನ್ನ ಸಂತರನ್ನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. They are so powerful that they will pull down all those strongholds of the enemy. ಆಯುಧಗಳು ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿವೆ, ಸೈತಾನನ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿವೆ. There will be famines in various places. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಇರ್ತವೆ. There will be famines of various kinds. ಬೇರೆ 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 ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯ ಬರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿವೆ. Artificial famines have been created. ಕೃತಿಕ ಬರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ. They are creating that. ಅವರು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They don't allow people to go and sow and reap and grow the fields. ಜನರು ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
They are fighting, the people are fighting to save their own lives, where they will go and do all these things. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನಿಕೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ? That's how it's going to be. ಆ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And there will be there are artificial famines. ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೃತಕ ಬರಗಳು ಉಂಟು ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. Physical famines, ಭೌತಿಕ ಬರಗಳು, spiritual famines. ಆತ್ಮಿಕ ಬರಗಳು. The word of God, there will be a famine of the word of God all over. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. And it is becoming more and more difficult for the people to believe who is preaching right. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ, ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಸತ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಿದೆ. People will not want to listen to the word of God. ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಇರ್ತಾರೆ. But God is creating an unusual thirst and hunger in the hearts of the people for God. ಆದರೆ ದೇವರಾದರೂ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹಸಿದಾಗರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Bible says there's going to be pestilences at various places. ಅಸೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ, ಪಿಡುಗುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. And this corona is one such thing. ಅಂತವುಗಳ ಪಿಡುಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಹ ಒಂದು. Every time they released a new electronic wave movement in the world, there is this kind of things happening. ಈ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇವ್ಗಳನ್ನು ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ. It is happening from 1918. ಅದು 1918ರಿಂದ ಇದು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. When they introduced the radio waves, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ a flu was released. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಉಂಟಾಯಿತು. And when they introduced the similar waves, radar waves, after some years, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಡಾರ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, and one more kind of flu came and affected the people and killed many people. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ಲೂ ಬಂದು, ರೋಗ ಬಂದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿತು. And now the 5G waves have been released. ಈಗ 5G ವೇವ್ ತರಂಗಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. By that the human body cells are reacting in such a way that they are producing these kind of viruses. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇಂಥ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು or they are helping produce these kind of viruses more. ಇಂಥ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. And these kind of pestilences will increase. ಇಂಥ ಪಿಡುಗುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. Wild animals will come and attack the people in the cities. ಅದೇ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. And there shall be earthquakes. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. Earthquakes are happening in such places where it was never heard of. ಎಂದು ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And people are afraid. ಜನರು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And Jesus says, ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, all these are the beginning of the sorrows. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ನೂತನ ಕಾಲವು. Beginning of the birth pain. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ಆರಂಭ. Something new is going to be birthed into this world. ಏನೋ ಇದು ಹೊಸದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಲ ಬಂದದೆ. But when will be the end? ಆದರೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ? When the disciples were interested in the signs of the end times, ಇದು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ, Jesus told them there will be a beginning of sorrows. ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾದರೂ ದುಃಖಕರವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Not the end of the sorrows. ಅದು ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. Imagine, ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, if there is so much sorrow now these days, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ how much more it will be, because it's only the beginning. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
And Matthew 24, 9 to 13. ಆಮೇಲೆ 24ನೇ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-13 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವರು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಅನೇಕರು ಹಿಂಜರಿದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವರು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವರು. ಬಹುಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಎದ್ದು ಅನೇಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹುಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವವನು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. He who endures till the end shall be saved. ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. When the sorrows have begun, ಇದು ದುಃಖವು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, they shall deliver you up to be afflicted. ಅವರು ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವವರ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು. They'll deliver you up to tribulation and put you to death. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆಗಳಿಗಾಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದು ಮರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು. They will kill you. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. The organizations like Freemasons, ಫ್ರೀಮೇಸನ್ ಎಂಬ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, Illuminati ಸಂಸ್ಥೆ, communism, humanism, all these organizations want to see that all the Christians should be killed and eliminated. Their aim is openly declared. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಳಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. They shall kill you. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. And Jesus says, "You shall be hated of all nations for my name's sake." ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು ಅಂತ ಯೇಸು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Already it's been happening. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. Why do Muslims hate and kill Christians in Muslim countries? ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾರೆ? Why Hindus are killing Christians in India? ಯಾಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾರೆ? Why communists are killing Christians in communist nations? ಯಾಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶದವರು ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾರೆ? Why this has been happening? ಯಾಕೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ? Only Christians. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸಾಯೋದು, not anybody else. ಬೇರೆ ಪಂಗಡದವರು, ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲ. Because Jesus said, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, "You will be hated by all nations for my name's sake." ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು. And then shall many be afflicted. ಆಮೇಲೆ offended. ಅನೇಕರು ಹಿಂಜರಿಯುವರು. People will be afraid of speaking the gospel. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಜನರು ಹಂಚುವರು. People will be afraid to identify themselves as Christians. ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವರು. People will not say that I am following Jesus Christ. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. They want to go away. ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. They don't want to stand with the body of Christ. ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. They shall be offended. ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. Many shall be offended, Jesus said. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನೇಕರು ಹಿಂಜರಿಯುವರು. Not few. ಕೆಲವರಲ್ಲ. Many will go back to their all unwanted things. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾರೆ. Not only that, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, because they go back in their commitment to Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. they will also betray one another. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. They will say, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, "This man is a Christian. ಇವ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೋಡ್ರಿ. I have seen him preaching the gospel." ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡೇನಿ. You go and catch him. ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡೀರಿ. They will call and tell the people, authorities, to come and catch believers. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ನೋಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Many shall betray one another. ಅನೇಕರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Father will betray the son. ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. Son will betray the father. ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. Mother will betray the daughter. ಮಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ.
and the congregation will betray the pastor. ಸಮುದಾಯದವರು ಸಭಿಕರು ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. And some pastors will betray their congregation. ಕೆಲವು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಸಭೆಗಳನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. And they will hate one another. ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The hatred has been increasing all over. ಹಾಗೆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. And that hatred leads to cruelty. ಹಾಗೆತನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. By that people are dying. ಯಾಕೆ ಜನರು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ? Why people are hated and cruelly mistreated? ಯಾಕೆ ಜನರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? One of the signs. ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, Many false prophets shall arise. ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. False Christ arose first. ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. And now false prophets will arise. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Before that false Christ, the Antichrist comes. ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, And before that final false prophet comes, ಅಂತಿಮ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there will be many false Christs and many false prophets. ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತನುಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And they will deceive many, Bible says. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಅವರು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. Deception has been increasing. ಮೋಸತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So many people say they profess Christianity, they preach the gospel, but they have been attracting people away from Jesus Christ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And iniquity shall abound, Bible says. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಕರವು ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. Because the iniquity abounds, ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ love of many shall wax cold. ಬಹು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Because there is secret sins in the believers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಪಾಪಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ their love towards God will decrease. ದೇವರ ಕಡೆ ಇರುವಂತವರ ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. Their desire and interest towards prayer and reading the word and witnessing will decrease. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Why? ಯಾಕೆ? Iniquity has been increasing inside. ಒಳಗಡೆ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And that's why the love of many people towards God has been decreasing. ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತ ಬಹುಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. Many people who are on fire for the Lord, ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳವರು, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವವರು, now they are very cold. ಈಗ ಬಹಳ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. They don't want even to identify themselves with the believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. But Jesus said, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, but he that shall endure till the end shall be saved. ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ. The end has not yet come. ಅಂತ್ಯ ಕಡೆತನ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. But when the end comes, ಆದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಬರುವಾಗ the believer should be still standing there at that time. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಗಲೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. They should be standing. ಅವರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Because ಯಾಕಂದರೆ when only the ones who will be enduring, tolerating all this injustice towards them and still stand for Jesus ಈ Christ, ಅನ್ಯಾಯ, ಈ ಅಧರ್ಮಗಳು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವನು, ಇನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ. they will be till the end. ಅವ್ರು ಅಂತ್ಯವರೆಗೂ ಅವ್ರು And ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. then they will be saved. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. I'm not going to explain what kind of saved it is. ಎಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, But they will be saved. ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. But come to verse 14. ಆದ್ರೆ 14ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. I'm rushing towards this. ನಾನು ಬೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸಾರಲಾಗುವುದು, ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು. The gospel will be preached to all the world. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದು. And gospel will be preached for a witness, as a witness. ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದು. To all the nations. ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. To all the people groups. ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ. To all the language groups. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ. To all the levels of people. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಜನರಿಗೆ.
the gospel shall be preached. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. Though there is more and more restriction placed against preaching the gospel, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಂತರ, ಅಡೆತಡೆ, ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾಗಲೂ the gospel shall be preached. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. And the souls will be saved. ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. And they will be given a witness that this is the only God who can save you. ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇದನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. And they have been told, they will be told that only He gives you salvation. ಆತನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. And that He died for them on the cross of Calvary. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಈತನೇ ಸತ್ತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. And that He will be distinctly told how He is so separate from all other so-called gods. ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಈತನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. Because He only died for them on the cross of Calvary. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ತದ್ದು. Nobody else. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. No other gods. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. No other god men. ಯಾವುದೇ ದೇವ ಮಾನವರು ಇಲ್ಲ. No other sadhu or sannyasi or swamiji. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಧು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕಾಗಿ No ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. other teacher. ಯಾವುದೇ ಬೋಧಕನೂ ಇಲ್ಲ. That will be told them that only Jesus did this. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. Nobody else did it. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Only Jesus did it. ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ದ. Therefore, ಆದ್ದರಿಂದ believe Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರಿ. Turn from your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Accept Him as your Lord and Savior. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. Commit your life to Him. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. And you will be saved. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತೀರಿ. That's what we are preaching now. ಅದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But that what will be preached all over the world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾರುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But what happens is, ಆದ್ರೆ ಆಗುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, when the gospel is preached as a witness to all the nations, ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ ನಂತರ, then shall the end come. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು. That is the sign. ಅದೇ ಸೂಚನೆ. What is the sign of the coming of the Son of Man? ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಏನು? The preaching of the gospel to all the nations. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದೇ. Nobody can shut the gospel. ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Word of God cannot be bound. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. He cannot be brought under all the rules and regulations of the countries. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He is above every nation. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ This ಸುವಾರ್ತೆ God ಇದೆ. cannot be stopped. ಈ ದೇವರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. This God's gospel cannot be stopped. ಈ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The sign of the end times is, ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸೂಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ, the gospel shall be preached. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. And we are preaching the gospel. ನಾವು ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಿದ್ದೇವೆ. Believe in the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರಿ. You shall be saved and your household shall be saved. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. The gospel preaching will be for a witness. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. And what is that witness? ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಏನು? The witness is that they have heard the gospel. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So that one day when they stand before the judgment seat of God, ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಿಂತಿರುವಾಗ, they cannot say, I never heard the gospel. ನಾನೆಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿರಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Gospel will be preached in the prisons. ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It's been happening. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. Gospel is preached in the schools. ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gospel is preached in the hospitals. ದವಾಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gospel is preached in the government offices. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gospel is preached in the marketplaces. ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gospel is preached in the houses. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gospel is preached in the outside and open air. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಹ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gospel is being preached. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This is the only gospel that can save the souls. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಲ್ಲದು. What is that end that shall come? ಈ ಬರುವಂತ ಅಂತ್ಯ ಏನು? What is this end? ಈ ಅಂತ್ಯ ಏನು? What end the disciples wanted to know? ಎಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. The gospel preaching age will end. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಯುಗ
ಮುಗಿತದೆ. The grace period will end. ಆ ಕೃಪಾ ಕಾಲ ಮುಗಿತದೆ. Because the beginning of a new worldwide harvest is about to happen. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. New worldwide harvest is about to begin. ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. No, new worldwide harvest of souls. ಜಗನ್ನಾದ್ಯಂತ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. That is about to happen. ಅದು ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. And what is happening before that? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗುದೇನು? Birth pain is happening. ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. That kind of prayer is happening. ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. That kind of intercession has been happening. ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. People are praying everywhere. ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Before any revival that takes place in any church at any time, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಆಗುತ್ತಾ ಮುಂಚೆ there will be a time of prayer. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. There will be a period of prayer. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ. And that's what's been happening. ಅದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. And after we have prayed, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ there will be an outpouring of the Holy ಅಲ್ಲಿ Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. We are seeing here and there some little drops of revival. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜೀವನ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೀಗ But ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. there is going to be a worldwide revival, I'm prophesying. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. Because there is a worldwide prayer movement going on. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚಳುವಳಿ ಚಲನೆ ಈಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. People are choosing to pray all over. ಇಡೀ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. They are sitting and praying, ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು standing and praying, walking and praying, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಡೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. praying together, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. praying individually, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ fasting and prayer, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ all ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, night prayer, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, chain prayer. ಸರಪಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. So many prayers have been going. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ And ಇವೆ. it is going to escalate, it's going to increase more. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಚಳುವಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. That will usher in and outpouring of the Holy Spirit. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. And when that happens, ಅದು ನಡೆಯುವಾಗ the church will be revived. ಸಭೆ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ತದೆ. When the church is revived, ಸಭೆ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಾಗ they will not want to sit in the church. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. They will go out and preach the gospel. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾರೆ. They will go out and witness. ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There will be a new worldwide evangelism about to take place. ಜಾಗತಿಕಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟು ಆತ್ಮಗಳ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. There's going to be a worldwide evangelism happening in various ways. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. Come to Matthew 13:39. ಮತ್ತಾಯ 13:39 ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. Matthew 13:39. ಮತ್ತಾಯ 13:39. There it makes it very clear what is the end. ಅಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Matthew 13:39. ಮತ್ತಾಯ 13:39 ವಚನ. The enemy who sowed them is the devil, the harvest is the close of the age, and the reapers are angels. ಅಣಜಿ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನು, ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ವೈರಿ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನು, ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಕೊಯ್ಯುವವರು ಅಂದರೆ ದೇವದೂತರು. There will be, what is the end time? ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಏನು, ಸಮಾಪ್ತಿ ಏನು? What is the end of the world? ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಏನು? The harvest. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ. Praise God. ದೇವರಿಗೆ The ಸ್ತೋತ್ರ. word has already kept it inside. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಒಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ The ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. harvest is the end of the age. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲವೇ ಅದು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ. The devil wants to harvest souls and take them to hell. ಸೈತಾನನು ಜನರನ್ನು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ. But God is sending his angels for harvest of souls. ಆದರೆ ದೇವರಾದರೂ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. The church is doing, ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? angels will come and help them. ದೇವದೂತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. There will be more and more angelic activity all over the world these days. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇವದೂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. To help the believers to preach the gospel, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, to help the unbelievers hear the gospel, ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವದೂತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. angelic interventions are happening in the lives and the happenings of the people. ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Harvest is the end of the world.
ಸುಗ್ಗಿಯು ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾಗಿದೆ. Harvest is the end of the world. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲವೇ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಾಗಿದೆ. That's why ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ church get prepared. ಸಭೆಯೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳು. People of God get prepared. ದೇವ ಜನರೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳ್ರಿ. What is the end, the sign of the end times? ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನು? Not persecutions, harassments, famines and earthquakes. ಬರಗಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಈಗ ಹಿಂಸೆಗಳು ವಿರೋಧವೋ ಅಲ್ಲ. Beyond that, ಅದಕ್ಕಿಂತ a ಮಿಗಿಲಾಗಿ very definite specific sign. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ The gospel shall be preached. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. The souls will be harvested. ಆತ್ಮಗಳು ಸುಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. How many souls? ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳು? Not 1,000, 1,000 ಅಲ್ಲ, not 1 lakh, 1,00,000 not 1 crore, 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, but billions of souls. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮಗಳು They will be harvested in a very quick time. ಬಹುಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. It is humanly impossible, ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ. but the Holy Spirit will help the body of Christ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Through the power of the Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ the church will rise ಸಭೆ in ಎದ್ದೇಳ್ತದೆ the power of the Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ. and they will go and present Jesus Christ ಅವರು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾರೆ with undeniable signs and wonders. ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾರದಂತ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು. And people will turn to the Lord in hundreds and thousands. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ God is waiting for some specific signs and wonders and miracles to be poured out in these last days. ಈ ಕಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he's about to do that. ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿವೆ. But where are you, believer? ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? Where are you, daughters and the sons of the living ದೇವ God? ಕುಮಾರರೇ, ಕುಮಾರಿಯರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? Take up your weapon of the gospel ಸುವಾರ್ತೆಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ and begin to pierce through the darkness of the devil. ಕತ್ತಲೆ ಸೈತಾನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿರಿ. And let the world open up to hear the gospel. ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. Gospel is the dynamite that destroys the strongholds of the enemy. ಸ್ವೈರ್ಯ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಆಗಿದೆ. In the lives of the people, angelic intervention is beginning. ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Many places, to many people, the angels are appearing. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವದೂತರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Angels are helping them believe Jesus ಅಲ್ಲಿ Christ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ದೇವದೂತರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They are not able to preach the gospel, ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but they will help the people to hear the gospel. ಆದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ನಂಬಲು, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವದೂತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. What is the one more sign of the end? ಅಂತ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಏನು? Verse 40 in the same chapter. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 40ನೇ ವಚನ. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the close of the age, at the end of time. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಣಚಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. All the wicked people who do not want to believe the gospel, they are all getting gathered. ಯಾರ್ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಈಗ ಒಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. And they are becoming one world government. ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. That is the sign of the end time. ಅದೇ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಸೂಚನೆ. We are in the end time. ನಾವು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Join hands with the believers ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಕೂಡಿಸಿರಿ and present Jesus Christ to the world. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿರಿ. World is full of anguish and desperation and helplessness. ಲೋಕವು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹತಾಶೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Why God is driving the world to this point? ಯಾಕೆ ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ, ಈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಡೆಸಿದಾನೆ? Because ಯಾಕಂದರೆ He is preparing their hearts to hear the gospel. ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾನೆ. And when you present the gospel to such desperate people, ಅಂತ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವಾಗ they will receive. ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Heartily they will receive. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Genuinely they will be converted to the Lord. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. And they will be on fire for the Lord. ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Believer, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, child of God, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, servant of God, ದೈವ ಸೇವಕರುಗಳೇ, prayer warriors, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರೇ, intercessors, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಾರರೇ, members of the body of Christ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಸದಸ್ಯರೇ, get prepared. ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳ್ರಿ. Pray.
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, Pray ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, and pray and ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. seek the face of God. ದೇವರ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಎದುರು ನೋಡ್ರಿ. Let the fire of God come upon you. ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. Let the revival fire engulf you. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಉಜ್ಜೀವನ ಬೆಂಕಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿ. And let it drive you to preach the gospel to the people. ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. Why should we go and do this in spite of opposition? ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು? In the gospel according to Matthew chapter 28, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, verses 18, 19 and 20. 18, 19, 20ರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, The gospel according to Matthew chapter 28, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 28 verses 18 to 20. 18ರಿಂದ 20ನೇ ವಚನ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. ಆಗ ಯೇಸು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ, ಮಗನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Jesus, you have promised us ಯೇಸು ನಮಗೆ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, that you will be with us till the end of the age. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ You will ನೀನು be with ಹೇಳಿದ್ದೆ. us till the end of the world, O God. ಲೋಕದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ನೀನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. What shall be the sign of the end? ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಏನು? We will be preaching the gospel. ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಿರ್ತೇವೆ. Jesus will be walking with us. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ He ನಡೀತಿರ್ತಾನೆ. will be confirming his word with signs and wonders. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. Crores of people will be saved. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂತಾರೆ. And before that, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there is going to be an outpouring of the Holy Spirit causing revival. ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. For that to happen, ಅದು ಸಂಭವಿಸಲು a preparation of prayer has been going on. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇವೆ. Believer, get prepared. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ರಿ. Get into your closet ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ. and seek the face of God. ದೇವರ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಹುಡುಕಿರಿ. Shed your tears. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ. Hold on to him. ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Look to him. ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. Ask him. ಆತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. God, fill me with your Holy Spirit. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. God, save the souls. ದೇವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. God, heal the bodies. ದೇವರೇ ಜನಗಳನ್ನು God, ಗುಣಪಡಿಸು. perform your miracles. ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. God, draw souls to you, Lord. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಎಳೆ. People of God, ದೇವಜನರೇ, let us take the world over. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Because ಯಾಕಂದರೆ this is what God has given to us. ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Gospel shall be preached to the whole world as a witness. ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದ ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದು. Whether they accept the gospel or not. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, Preach the gospel. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರಿ. Because once the seed is sown, ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನಿಕೆ ಅದು ಬಿತ್ತಿದರೆ the people will have to see the harvest. ಜನರು ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕಾಣಲೇಬೇಕು. Let not your hearts be troubled. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, Behold, I am with you till the end of the age. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ಇಗೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ. What is the end of the age? ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಏನು? The harvest of souls. ಆತ್ಮಗಳ ಸುಗ್ಗಿಯೇ. When is the end of the age? ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಏನು? ಯಾವಾಗ? When the gospel shall be preached to the whole world. ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಾಗ. How the end of the age has been delayed? ಈ ಲೋಕದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ತಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? Believers have become lazy. ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. They are not preaching the gospel. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They are letting go every opportunity the God has been giving to them to get the world saved. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. The end has been delayed. ಅಂತ್ಯ
ಅಂತ್ಯ ತಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That's why God is sending the help of the angels. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರ ದೂತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. God is calling back the backslidden believers also to come and join the body of Christ to preach the gospel. ಹಿಂಜರಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪುನಃ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ, ಬನ್ರಿ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ದೇವರು ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. Jesus has promised that I am going to be with you till the end of the time. ಯೇಸುವೇ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Till the end of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅಂತ್ಯವರೆಗೂ. Till the last breath of your life. ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ. Till you preach the gospel to the last person in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವವರೆಗೂ the Lord will be with you. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾನೆ. John Wesley, when he was very old and he could not move about, ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ಧರಾದಾಗ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, when he was lying down on the bed, ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು, people would come ಜನರು ಬರ್ತಿದ್ರು and they'll sit around, kneel around his bed, ಅವನ ಹಾಸಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, hear the gospel, ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ get saved at his bed. ಆತನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆತನ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Praise God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Praise God for such saints. ಅಂತ ಸಂತರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ In ಸ್ತೋತ್ರ. spite of your helplessness, ನಿಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, in spite of your weaknesses, ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, in spite of your restrictions, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ preach the gospel. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ. Tell the world that Jesus loves them. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. The Lord is with you. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ He ಇದ್ದಾನೆ. will not let you down. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಕೈ He will ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, not give you up. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, The ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. gospel will have to proceed from your mouth. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೊರಡಬೇಕು, Let the people be saved. ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿ. Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Let's recommit ourselves to prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. Let's recommit ourselves to reading the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಕರ್ತನಿಗೆ Let's ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. recommit ourselves to seeking the face of God. ದೇವರ ಮುಖದರ್ಶನ ಬಯಸಲು ನೋಡಲು ಪುನಃ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. Let's recommit ourselves to preach the gospel patiently, sincerely to everyone who need it. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋಣ. Heavenly Father, in the name of Jesus, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ we come to you. ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. Bless your church, O God. ಕರ್ತನೆ, ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Release your church to pray, Lord. ದೇವರೇ, ಸಭೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Release your church to seek your face. ನಿನ್ನ ಸಭೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Release your church to do your will, O God. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Release your church to be revived, O God. ದೇವರೇ, ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Release your church to be on fire for you, Lord. ನಿನಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿರಲು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Release the church to go out and reach out to the people who need your gospel. ದೇವರೇ, ಯಾರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. We commit ourselves to you, Lord. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. Accept us, O God. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. With all our weaknesses and frailties and failures, accept us, O God. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಬಲಹೀನತೆ, ಸೋಲಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Fill us with your Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು. May we be on fire for you. ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಲಿ. You have promised ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ you ಮಾಡಿದ್ದಿ, will be with us till the end of the ನೀನು age. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿ. Harvest of the souls is the end of the age. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಆತ್ಮಗಳ ಸುಗ್ಗಿಯೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. And the sign of the end times is your preaching of the gospel for the harvest of souls, O God. ಕರ್ತನೆ, ಆತ್ಮಗಳ ಸುಗ್ಗಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ್ಯದ ಯುಗಾಗ್ತಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದೇ. In the name of Jesus, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Lord, let the church arise, O God, ದೇವರೇ, ಸಭೆ ಎದ್ದೇಳಲಿ, and do your will, O God, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲಿ. in these last days. ಈ ಕಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. In the name of Jesus, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ we ತಂದೆ, pray for all the sick and suffering, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. and all the people who given us their prayer requests, O God. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ Minister to them. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Perform your miracles. ನಿನ್ನ ಮಾತ್ಕಾರ್ಯವ್ರಿಗಾಗಿ Perform ಮಾಡು. your healings. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು Raise ಮಾಡು. them from the sick bed, O God. ಅವರು ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆ, ರೋಗದ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಲಿ. Raise them from the death bed, O God. ಅವರು ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಲಿ. Give them unusual testimonies, O God. ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಾಗಲಿ. Cause thy face to shine upon us, O God. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಿಸು.
We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ Even ಕೊಡ್ತೇವೆ. as we go out to the people of the world, Lord Father, for our daily routine things, Lord, may we be your witnesses. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಬೆರಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. Cause thy face to shine upon us. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಿಸು. We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. In the name of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. Shall we receive the benediction? ಅಂತ್ಯಾಶದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Now may the grace of our Lord Jesus ಈಗ Christ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, and the love of God our heavenly Father ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, and the sweet communion of the Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಧುರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ be with us all forever. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಿರಂತರ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. Thank you so much for watching our TV episode of the worship service or the Bible study, and I believe that you have been blessed by that. And for every further episode you want to watch and be blessed, we want you to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that it shall be notified to you every time we have a new episode. May it be a blessing to you. May the Lord be blessed, and may you be blessed and become a blessing to many people. In the name of Jesus, may the Lord bless you.